श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथजागुणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेश फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरवदतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं खण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजरा विपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वधन् निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं
రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతులై హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే. బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిబూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహిరావణిం. సహృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యే తద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ఈ సంవత్సరంలో చైత్ర బహుళ సప్తమి నుండి ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో బాలకాండలు ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి దశరథుని యొక్క మరణావసాన సమయం దాకా వచ్చాం. ఈ సర్గతో దశరథుని యొక్క స్వర్గప్రాప్తి చాలా ఒక కరుణాత్మకమైన సన్నివేశంతో నడుస్తుంది ఈ సర్గ. గత సర్గకు ఈ సర్గలో గత సర్గలో చెప్పినట్లుగా శ్రవణ కుమారుడని పేరు చెప్పలేదు, కానీ తరువాతి వారు చెప్పారు శ్రవణ కుమారుడు అని అతని పేరని. అతని యొక్క వధ పూర్తయి ఆ వధ పూర్తయిన తర్వాత ఆ వధ తర్వాత జరిగే సంఘటనని దశరథ మహారాజు ఈ సర్గలో చెప్తున్నాడు. 64వ సర్గ ప్రారంభం. వధమప్రతిరూపంతు మహర్షేస్తస్య రాఘవః విలపన్నేవ ధర్మాత్మా కౌసల్యాం పునరబ్రవీత్. నిజానికి ఆ పిల్లవాడు చెప్పాడు, నేను మహర్షినేం కాను, బ్రాహ్మణోత్తముని కూడా కాను, ఒక వైశ్య పురుషుని యొక్క సంతానాన్ని అని చెప్పాడు. కానీ వాల్మీకి అలా చెప్పట్లా. మహర్షేహే, చాలా గొప్ప మహర్షి ఆ పిల్లవాడు. చిన్న పిల్లవాడే అయినా మహర్షితో సమానమని వాల్మీకి యొక్క వాక్యం. తస్య మహర్షేహే వధం అప్రతిరూపం. అప్రతిరూపం అంటే మనం ఊహించడానికి తగని ఒక గొప్ప చావు. అతనికి తెలియదు, దశరథునికి తెలియదు. ఎవరో అనుకుని తాను బాణాన్ని విడిస్తే అతను సంహరించబడి కదా. విలపన్నేవ ధర్మాత్మ, ఏడుస్తూనే కౌసల్యాం పునరబ్రవీత్, కౌసల్యతో మళ్ళీ అంటున్నాడు. తదజ్ఞానాత్ మహత్పాపం కృత్వాహం సంకులేంద్రియ ఏకస్త్వచింతయం బుద్ధ్యా కథన్ను సుకృతం భవేత్. తెలియకుండా తప్పు చేశాను, చాలా మనస్సంతా చాలా బాధగా ఉంది, ఇంద్రియాలన్నీ వ్యాకులం చెందినట్టుగా వ్యాకులమైపోయినట్టుగా ఉంది. ఏం చేస్తే నాకు ఈ తాపం తీరుతుంది, ముఖ్యంగా ఈ తాపం ఎట్లా తీరుతుంది అని ఆలోచించాను. ఆ పిల్లవాడు చెప్పినట్లుగా తటస్థం ఘటమాదాయ, అక్కడ ఉండే వేరే కుండను తీసుకుని ఆ కుండ నిండా నీరు ముంచి సరయూ నదిలో ఆ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాను. యథాఖ్యాత పథంగత, ఆ పిల్లవాడు సరిపోతూ తత్ర ఏకపదీ రాజన్ అంటాడు. తెలుగులో మనం ఒక్కడుగు చాలండి, కనీసం ఒక్కడిగే మా ఇంటికి అంటాం కదా. ఒక్కడుగు ఉంటుందా, సుమారు 100 అడుగులు ఉంటుంది. కానీ ఆ 100 అడుగులు సమీపంలో ఉందని చెప్పడానికి మనం ప్రయోగిస్తాం, ఒక్కడుగులో మా ఇల్లు వస్తుందండి. అదే వాల్మీకి ప్రయోగం కూడా, తత్ర ఏకపదీ రాజన్. తమాషా అంటే పెద్దలు చెప్తారు, వాల్మీకి రామాయణంలో చాలా ఉపమానాలు, చాలా నానుడి వాక్యాలు తెలుగువాడు మాత్రమే ప్రయోగించేటట్లుగా ఉంది. వ్రణే క్షారమివాదధాహ అంటాడు ఒక దగ్గర, పుండు మీద కారం వేసినట్లుగా ఉంది. ఎవరంటారు ఈ మాట? తెలుగు వాళ్ళే అంటారు. అంటే వాల్మీకి మహర్షికి ఆ ప్రయోగాల్ని తెలుగు వాళ్ళు అందిపుచ్చుకున్నారో లేదా వాల్మీకి మహర్షి కూడా మన వాడితో సంబంధం ఏదైనా ఉందో తెలియదు. ఇక్కడ వాడేమో కూడా
అంటే అనడం సాహసమే అనుకోండి, కానీ అలా ఉంటాయి ప్రయోగాలు. తత్ర ఏకపదీన ఒక్కడుగు వేస్తే వెళ్తుందని చెప్పాడే, అలా యథాఖ్యాత పదంగత ఒక ఆ మహర్షి ఆ పిల్లవాడు చెప్పిన దారి ఉండా తాను వెళ్ళాడు. వెళితే తత్రాహం దుర్బలాబంధౌ వృద్ధౌ అపరిణాయకౌ అపశ్యంతస్య పితరౌ లూన పక్ష విమద్విజౌ. ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళాను. వెళితే దుర్బలౌ, బలహీనంగా చాలా బక్కగా చిక్కిపోయినట్లుగా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉన్నారు. అంధౌ, ఇద్దరు గుడ్డివాడు. వృద్ధౌ, చాలా ముసలివాడు. అపరిణాయకౌ, వారి పని వారు చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం వీలు లేనటువంటి స్థితిలో, అంటే అంత వృద్ధులు. అపశ్యంతస్య పితరు, అలా ఆ పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులను చూశాను. లూనపక్షా వివద్విజౌ, రెక్కలు తెగిన పక్షుల్లా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా. ఏం ప్రయోజనం లేదు వాళ్ళు. ఎవరన్నా వేసి వెళ్ళి మోస్తే తప్ప వాడు లేవరు. ఎవరన్నా ఏదన్నా పెడితే తప్ప తినలేరు. ఎవరన్నా వెళ్ళి ముట్టిస్తే తప్ప వస్తువేదో తెలియదు. అలాంటి స్థితిలో వాడు ఉన్నారు. తన్నిమిత్తాభిరాసీనౌ కథాభిరపరిక్రమౌ తామాశాం మత్కృతే హీనౌ ఉదాసీనావనాథవతు. తన్నిమిత్తం, ఆ పిల్లవాడు ఇంకా వస్తాడేమో అని తల్లి అంటుంది. ఇంకా పిల్లవాడు రాలేదండి. అపరిక్రమం, అపరిక్రమం అంటే కథాభి అపరిక్రమం. ఒకే మాటని మళ్ళీ 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 చెప్పుకుంటారు. చాలాసేపు అయిందే, మంచినీళ్ళు తెస్తానాడే, ఎక్కడికి వెళ్ళాడే, మంచి పిల్లాడే, వదిలిపోయి పారిపోడే, అంటే ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. ఇంట్లో ఒక వృద్ధులు ఉంటేనే, అత్తగారో మామగారో లేకపోతే తండ్రి గారో ఉంటే ఎప్పుడెప్పుడు వాడిని వదిలించుకుందాం అనేటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటే, ఆ చిన్న పిల్లవాడు, గుడ్డివారు, పెద్దవారు తమ పనులు తాను చేసుకోలేని వాళ్ళ కోసం ఎంత కష్టపడతాడో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగి ఆ తల్లిదండ్రుల మాటలలో ఈ సర్గల్లో తెలుస్తుంది. అంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడు ఆ పిల్లాడు, అన్నీ విడిచిపెట్టి. ఒక నగరంలో ఉండాలని కానీ, ఏదో సుఖాలు అనుభవించాలి కానీ ఏమీ లేకుండా తల్లిదండ్రుల సేవ ఒక్కటే నా జీవిత పరమార్థం అన్నట్టుగా వాడిని బుట్టల్లో పెట్టుకుని మోసుకుంటూ, ఎక్కడికి స్నానం చేయించాలనుకోండి ఇద్దరిని తీసుకెళ్ళి ఇద్దరిని స్నానం చేయించాడు. ఎంత పిల్లవాడు, 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లడు. అంత పిల్లడు, అంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి బాల్యం. ఆ బాల్యం అంతా వేళ సేవలో నడుస్తూ అది అంటున్నాడు తండ్రి. ఇలాంటి వాడు కదా, మనని విడిచి వెళ్ళడు. తా మాషాం మత్కృతే హీనం. ఇలా వాడిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఆశలన్నీ నేను కదా భగ్నం చేశాను అంటూ చాలా బాధపడుతూ ఉదాసీనావనాథవతు, ఏం చెయ్యాలో తెలియకుండా ఉదాసీనంగా వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను. శోకోపహత చిత్తశ్చ, చాలా బాధ, దుఃఖం పొంగు వస్తూ ఉంటే దాచుకుని భయ సంత్రస్త చేతన, భయాన్ని మూట కట్టుకుని తచ్చ ఆశ్రమ పదంగత్వ, ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళా. భూయశోకమహంగత, వాడిద్దరిని దగ్గరగా చూసినప్పటికీ ఇంకా నా శోకం ఆగల. విలవిలా విలవిలా బాధ ఏడ్చినట్టు అయిపోయి. అయితే ఆ సమయంలో పదశబ్దంతు మే శ్రుత్వా మునిర్వాక్యమభాషత కించిరాయసి మే పుత్ర పానీయం క్షిప్రవానయ. నా అడుగుల చప్పుడు విన్నారు ఆ తల్లిదండ్రులు. ఆయన అంటున్నాడు మునిహి వాక్యం. మళ్ళీ ఆ వాల్మీకి ప్రయోగంలో, దశరథుని ప్రయోగంలో కూడా ఆ వైశ్యుడు కూడా మునిలాంటి వాడే, అంటే అంత గొప్ప తాపస వృత్తిని అవలంబించి ఉన్నారు. ఇలా అంటున్నాడు, కిం చిరాయసి పుత్ర, ఎందుకు బాబు ఎందుకు ఆలస్యం చేసావు నువ్వు? పానీయం క్షిప్రమానయ, తొందరగా మంచినీళ్ళు ఇవ్వ. నిమిత్తమిదం తాత సలిలే క్రీడితం త్వయ, దాహం వేస్తోందని చెప్పితే మంచినీళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళేవాడివి కాసేపు సరళంలో ఈత కొట్టుకుని వచ్చావా, ఆడుకుని వచ్చావా? పిల్లవాడు కదా, పిల్లవాడు సహజంగా ఉండేటువంటి స్థితిని తండ్రి చెప్తున్నాడు. ఉత్కంఠితాతే మాతేయం ప్రవిశక్షిప్రమాశ్రమం, తల్లి దాహంతో పాపం బాధపడుతోందయ్యా, గబగబా గబగబా వచ్చి మంచినీళ్ళు అందించవలసింది. యద్వ్యలీకం కృతం పుత్ర మాత్రాతే ఇది వామయ నతన్ మనసి కర్తవ్యం త్వయా తాత తపస్విన. మేము ఏదన్నా పొరపాటు చేస్తుంటే గనక మమ్మల్ని ఇద్దరిని అసహ్యించుకోకే, తల్లినే మనకే, చక్కగా వచ్చి మంచినీళ్ళు ఇవ్వనానా. త్వయా తాత తపస్విన, నువ్వు మంచి పిల్లాడివి కదా, గబగబా మంచినీళ్ళి అంటున్నాడు ఆ తండ్రి. త్వం గతి, నీవే గతి, అగతీనాంచ, మాకు వేరే గతి లేదు. అచక్షుస్వం హీన చక్షుష, మా దగ్గర కళ్ళు లేవు కదా, నీవే మా కళ్ళ లాంటి వాడి. సమాసక్తాస్త్వయి ప్రాణాః
నీ ఎందే మా పంచప్రాణాలు ఉన్నాయి. కిం త్వన్నో అభిభాషతే, మాట్లాడవేరా, ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నా బుద్ధిగాన సమాధానం చెప్పవే అన్నాడు. ముని అవ్యక్తయా వాచ, ఆ ముని యొక్క మాట విన్నాడు. తమహం సజ్జమానయ హీనం వ్యంజనయా ప్రేక్ష్య భీతో అభీత ఇవ అబ్రువం. మునిలా అస్పష్టంగా, అంటే మాటలు రాని ఒక దైన్యావస్థ తండ్రి, అంటే అంత అనారోగ్యంగా అంత వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు. మాట స్పష్టంగా లేకపోయినా కూడా అతనితో మాట్లాడాలని బిగబట్టుకుని ప్రాణాలని భయం కలుగుతున్నా భయము లేని వాని వలె మాట్లాడుతున్నాను. ఇలాగా మనసహ కర్మచేష్టాభి అభిసంస్తభ్య వాగ్బలం ఆచచక్షే త్వహంతస్తస్మై పుత్ర వ్యసనజం భయం. అలా నిజంగా పిల్లవాడిని చంపితే ఇంకొక రాజు అయితే గనక వదిలిపెట్టి హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు, పోతే పోయాలి కదా. ఇతనికి ఎంత భయమో చూడు. ఎంత ధర్మాత్ముడైతే ఇంత బాధపడతాడు. ఒకసారి మాట రావట్ల, ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు. వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళని ఓదార్చాలి, వాళ్ళకి ఎలాగైనా తాను బతుకునివ్వాలి. తన అయోధ్యకు తీసుకుని వెళ్ళి హాయిగా వాడిద్దరిని చూసుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయంలో ఉన్నాడు. ఉండి కర్మచేష్టాభి అభిసంస్తభ్య వాగ్బలం, రాజు కాబట్టి ఏం మాట్లాడినా కుర్రవాడు, అప్పుడే వివాహం కూడా కాని వయసు కదా, 20 ఏళ్ల వయసులో ఉండేవాడు కొంచెం ర్యాష్గా మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వాక్కుని కంట్రోల్ చేసుకుని ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని బాధని ఆపుకుంటూ ఆ చచక్షేతు, ఇలా మాట్లాడుతున్నాను. క్షత్రియోహం దశరథ, నేను క్షత్రియుణ్ణి దశరథుణ్ణి, అంటే మీ కుమారుణ్ణి కాను. నాహం పుత్ర మహాత్మన, మహాత్ముడైన నీ యొక్క కుమారుణ్ణి కాను తండ్రి. సజ్జనావమతం దుఃఖం ఇదం ప్రాప్తం స్వకర్మ, మంచివారంతా నిందించేంత దుర్మార్గపు పని చేసినటువంటి పాపిని అని చెప్పాడు దశరథుడు. భగవన్ చాపహస్తోయం సరయూ తీరమాగత, నేను ధనస్సు పట్టుకుని సరయూ నది ప్రాంతానికి వచ్చాను. జిఘాంసు శ్వాపదం కంచితు నిపానేచ ఆగతం గది, వేటాడదామని. శ్వాపదం అంటే క్రూర జంతువు, అంటే గోళ్లతో పళ్లతో రక్కి చంపేటువంటి అకారణంగా చంపే జంతువుల్ని శ్వాపదములు అని అంటారు. అలాంటి క్రూర జంతువులను చంపడానికని వచ్చాను. క్రూర జంతువులు కానీ అడవి ఏనుగులు కూడా ఉంటాయి, అవి భయంకరమైనటువంటి కృత్యాలు చేసేవి. అడవి ఏనుగులను కానీ ఆ శ్వాపదాన్ని కానీ చంపడానికని వచ్చాను, వేటాడడానికని వచ్చాను. తతశ్రుత మయా శబ్ద జలే కుంభస్య కూర్యత, అలా వింటూ ఉంటే ఆ చీకట్లో సరయూ నదిలో ఎవరో కుండ ముంచారు. ఆ కుండ ముంచితే కుండ ముంచారనుకోలే, ఏ ఏనుగు నీళ్లు తాగుతోందని ద్విపోయమితి మత్వాయం బాణేన అభిహతోమయ, అదేదో ఏనుగు అనుకుని నేను బాణంతో చంపాను. గత్వా నద్యాః తతస్థీరం అపశ్య విషునా హృది వినిర్భిన్నం గతం ప్రాణం శయానం భువి తాపసం. అలా కొడితే వెళ్ళి చూద్దును కదా, ఒక తాపస ముని కుమారుడు అక్కడ పడి ఉన్నాడు. ఇది నా స్థితయ్య. అక్కడ భగవన్ శబ్దమాలక్ష్య, కేవలం శబ్దాన్ని మాత్రమే గుర్తించి చంపాను తప్ప పిల్లవాడిని చంపాలని కాదు. మయా గజ జిఘాంసయ, ఆ అడవి ఏనుగును చంపాలనుకున్నా. విసృష్ట అంభసి నారాచ, నేళ్ల వైపు బాణం వేసి కొడితే నిహతశ్రుత, నీ కుమారుడు సరిపోయాడయ్యా. తతస్తస్యైవ వచనాత్ ఉపేత్య పరితప్యత సమయా సహసా బాణ ఉద్ధృతో మర్మతస్తద. ఆ చనిపోయిన పిల్లవాడు అతని మాట కొద్దీ అతని గుండెల్లో గుచ్చుకున్నటువంటి బాణాన్ని, ఆయువు పట్టులో మర్మత అని అంటారు, ఆయువు పట్టులో గుచ్చుకున్న బాణాన్ని అతని మాటతో సహసా బాణ ఉద్ధృత, బాణాన్ని పెకిలించవలసి వచ్చింది. సచ ఉద్ధృతేన బాణేన, అలా బాణాన్ని తీస్తూ ఉంటే తత్రైవ స్వర్గమాస్థిత, అక్కడే చనిపోయాడు పిల్లవాడు. భవంతౌ పితరౌ సూచన, ఏమన్నాడు తెలుసునా, అయ్యో నా తల్లి తండ్రి అంధులే వృద్ధులే, వాళ్ళెవరు కాపాడతారు, వాళ్ళెవరు చూస్తారు అంటూ పోయాడయ్యా. భవంతౌ పితరౌ శోచన్ అంధావితి విలప్యచ, చనిపోతూ అతను పడ్డ బాధ మీ గురించే బాధపడ్డాడు అని చెప్పి, అజ్ఞానాద్భవత పుత్ర, తెలియకుండా నీ కుమారుణ్ణి సహసా అభిగతోమయ, చంపానయ్యా. శేషమే వంగతే యత్ స్యాత్ తత్ ప్రసీదతు మే ముని, నేను చేసిన తప్పే,
ఇకపైన నువ్వేం చెయ్యాలనుకుంటూ వచ్చి నన్ను అనుగ్రహించే ప్రయత్నం చేస్తావా, అది నీదై. నన్ను ఏదైనా శపిస్తావా, నీ ఇష్టం. కానీ చేసిన తప్పదయ్యా, మన్నించమని ప్రార్థన చేశాడు. అది విన్నాడు. సతశ్రుత్వా వచః క్రూరం, చాలా క్రూరమైన మాట. ఇంకో తల్లి తండ్రి అయితే ఇంకొకలా ఉండేవారు, కానీ వీళ్ళు ఎలాంటి గతి, ఎలాంటి కనులు లేనివారు కదా, దీనావస్థలో ఉన్నారు. మయోక్తం అఘశంసిన, నా పాపాన్ని నేను వాళ్ళకి చెప్పా. చెబితే నా శకతు తీవ్రమాయాసం అకర్తుం భగవాన్ ఋషి. నేను చెప్పినందుకు అతనిలో ఇతను మంచి రాజులా ఉన్నాడనిపించింది, కానీ ఆ బాధని తట్టుకోలేకపోయింది. కొడుకుపోయిన బాధ కదా. నా శకత్, అతను సమర్థుడు కాల, అంటే తనని తాను అధీనపరచుకుని నాతో మెల్లగా మాట్లాడే స్థితిలోకి రాలా. యద్యేతత్ సబాష్పూర్ణ వదన నిశ్వసన్ శోకకర్షిత మామువాచ మహాతేజా కృతాంజలిముపస్థితం. కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండిపోయే ఆయనకి. నిశ్వసన్ శోకకర్షిత, నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నాడు. మామువాచ మహాతేజ, చాలా గొప్ప తేజోవంతుల్లా కనిపించాడు. కృతాంజలి ఉపస్థితం, నేను చేతులు కట్టుకునే నుంచుని ఉన్నా, కానీ కళ్ళు కనిపించవు కదా అతనికి. అతను అంటున్నాడు, యద్యేతతు అశుభం కర్మ, ఇంత తప్పుడు పని చేసి నువ్వు నత్వం మే కథయే స్వయం, నీవే వచ్చి స్వయంగా చెప్తున్నావే. ఫలేన్ మూర్ధాస్పతే రాజన్ నద్య సద్య శతసహస్రధ, నీవు చెప్పావు. నిజంగా కనుక నీవు నా కుమారుణ్ణి చంపి నాకు చెప్పకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఉంటే కనుక వెంటనే నీ శిరస్సు 100 ముక్కలు అయ్యేది. ఇది నా యొక్క నా తప ఫలితం, నేను అనుకున్న సంకల్పం. కానీ ఆ పిల్లవాడు దశరథుని కూడా రక్షించాడన్నమాట కదా. ఆ పిల్లవాడు చివరి మాటల్లో వెంటనే వెళ్ళు, మా నాన్నగారికి అమ్మగారికి మంచినీళ్ళు జరిగింది చెప్పు అన్నాడు కదా. అంటే చెప్పకపోతే వేరేలా ఉండేది కథ. నువ్వు గనక చెప్పలేకపోతే రాజన్, నీ యొక్క శిరస్సు 1000 ముక్కలయి ఉండేది. క్షత్రియేణ వధో రాజన్ వానప్రస్థే విశేషత జ్ఞానపూర్వం కృతస్థానాతు క్షావయేదపి వజ్రీణం. నీవు క్షత్రియుడు, వానప్రస్థంలో ఉన్నాం మేము. నేనైనా మా పిల్లవాడైనా వాడికి ఎలాంటి కోరికలు లేకుండా ఎప్పుడు కూడా తపోవృత్తిని అవలంబించి పిల్లవాడు ఉన్నాడు. అలాంటి స్థితిలో నీవు జ్ఞానపూర్వం కృతస్థానాత్ క్షావయేదపి వజ్రీణం. తెలిసి చేశావా తెలియక చేశావా అనేది పక్కన పెడితే, తెలియక చేశావు కాబట్టి బతికిపోయావు. తెలిసి గనక చేసి ఉంటే ఆ చేసిన వాడు ఇంద్రుడే అయినా వాడి స్థానం నుండి చ్యుతులు కాక తప్పదు. అంత తప్పయ్యా ఇది ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నది. పరివ్రాడ్ యోగయుక్తోసౌ అంటూ ఆ ధర్మశాస్త్రంలో యతీశ్వరుని బాణప్రస్థుని కనుక ఏ రకంగా చంపినా ఆ చంపిన పాపం ఇట్టే పోదు, చాలా దుశ్శకమై వెంటాడుతుంది అని చెప్పింది శాస్త్రం. కానీ ఆ రకంగా నీవు జ్ఞానపూర్వం కాకుండా అజ్ఞానపూర్వకంగా చేసావు. కానీ సప్తధాతు ఫలేన్మూర్ధన మునౌ తపసి తిష్టతి జ్ఞానాతు విసృజత శస్త్రం తాదృశే బ్రహ్మవాదిని. ఒక బ్రహ్మచారిని గనక చంపినా, ఒక బాలుణ్ణి చంపినా కూడా ఇంత శిక్ష ఏర్పడుతుందయ్యా. నీవు తెలిసి చేసావు కాబట్టి, తెలియకుండా చేసావు కాబట్టి నీవు బతికిపోతున్నావు. అజ్ఞానాద్ధి కృతంయస్మాత్ ఇదం తేనైవ జీవసి. నువ్వు అజ్ఞానంగా తెలియకుండా చేసినందువల్లనే నీవు జీవించి ఉన్నావు. అపిహ్యద్య కులన్న స్యాత్ ఇక్ష్వాకూణాంకుతో భవ. ఒకవేళ తెలిసి గనక చేస్తుంటే నీ ఇక్ష్వాకు వంశమంతా నశించేటట్టుగా శపించేవాడినయ్యా. ఇంత జరిగేది, నీవు అదృష్టవంతుడివి అన్నట్లుగా మాట్లాడి నయనౌ నృప, మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళు. తందేశం మాంచ అభ్యభాషత అద్యతం ద్రష్టుమిచ్చావహ పుత్రం పశ్చిమ దర్శనం. మా ఇద్దరిని మోసుకెళ్ళి మా పిల్లవాడు ఎక్కడ పడి ఉన్నాడో అక్కడ వెళితే గనక పశ్చిమ దర్శనం, చివరి చూపు అంటారు. చనిపోయినట్టు ఆ శవాన్ని ముట్టుకునైనా మేము చూస్తామయ్యా, పశ్చిమ దర్శనం అని చెప్పారు. తీసుకుని వెళ్ళాడు. రుధిరేణ అవసిక్తాంగం ప్రకీర్ణాజినవాససం శయానం భువి నిస్సంజ్ఞం ధర్మరాజవశంగతం. వెళ్ళేపటికి రక్తపు మడుగులో ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడు. ప్రకీర్ణ అజినవాససం, తను కట్టుకున్న బట్టలన్నీ చెల్లా చెదురు పడిపోయి ఉన్నాయి. గిలగిలా గిలగిలా కొట్టుకుని ఉంటాడు కదా పిల్లవాడు. శయానం భువి నిస్సంజ్ఞం, ఏమాత్రం సైగ లేకుండా స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నాడు, చనిపోయాడు.
యమరాజవశంగతం ధర్మరాజవశంగతం. ధర్మరాజు అంటే యమరాజుకు పేరు, యముడికి ధర్మరాజు అని పేరు. యమో వైవస్వతో ధర్మరాజ పితృపతి అని ఆగమ నిఘంటువులు అమరకోశంలో వస్తుంది. ధర్మరాజు అంటే యముడు. అథాహమేకస్తందేశం నీత్వా తౌ భుసదుఃఖితౌ అస్పరిశయమహం పుత్రం తమ్మునిం సహ భార్య. ఇద్దరు చేతులు నేనే పట్టుకుని ఆ పిల్లవాడి మీద వేసి మరీ ముట్టించ. అస్పరిశయత్ అస్పరిశయం, వాడిద్దరూ పిల్లవాడిని ముట్టుకునేటట్టుగా చేశాను. వీళ్ళిద్దరు ఆ పిల్లవాడిని ముట్టుకున్నారు. తౌ పుత్రం ఆత్మనః స్పృష్ట్వా తమాసాద్య తపస్వినౌ నిపేతతు శరీరే అస్య పితాచ అస్య ఇదమబ్రవీత్. వాడిద్దరు దుఃఖంతో ఆ పిల్లవాడి శరీరం మీద పడి ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఆ తండ్రి నాతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. నాభిబాధ, ఆ పిల్లవాడు ఆ తండ్రి ఆ పిల్లవాడితో మాట్లాడుతున్నాడు. నాభిబాధ యసేమాద్య, ఇది నన్ను నమస్కరించట్లేదు. తండ్రిని కదా, తండ్రి దగ్గర రాగానే తండ్రికి నమస్కారం చేసేవాడు ఆ పిల్లవాడు. నమస్కరించట్లేదేంటి నాయన. నచమాం అభిభాషసే, నాతో మాట్లాడడం లేదేంటి. కిన్ను శేషే, ఇలా పడుకున్నావేమి. త్వం వత్స కుపితోహ్యసి, మా ఇద్దరి మీద కోపం వచ్చిందా. నత్వహంతే ప్రియపుత్ర మాతరం పశ్య ధార్మిక, నీ మీదే ప్రాణాలు పెట్టుకున్న తల్లిని చూడవయ్యా. కిన్ను నాలింగసే పుత్ర, వచ్చి గబగబా కౌగిలించుకుంటావు కదా మా ఇద్దరిని, ఏది కౌగిలించుకోవేమి. సుకుమార, పిల్లవాడా, వచో వద, మాట్లాడు మాట్లాడు అంటూ ఏడుస్తారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా. కశ్యవా అపరరాత్రేహం శ్రోష్యామి హృదయంగమం అధీయానస్య మధురం శాస్త్రం వా అన్యత్ విశేషతః. అవన్ రోజు రాత్రిపూట ఏదో గ్రంథం తీసుకుని, నేతాళ పత్రమో తీసుకుని ఏదో ఒక కథ వినిపిస్తూ ఉండేవాడు. ఒక శాస్త్రమో ఒక వేదమో వినిపిస్తూ ఉండేవాడు. వేదంలో ఉండే కథలో వినిపిస్తూ ఉండేవాడు. అలా వినిపించేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఇంకా. అధీయానస్య మధురం శాస్త్రం. రాత్రిపూట నా కోసమని గ్రంథాలు తిరగవేస్తూ అవి ఇవి చదివి వినిపించేవాడివి కదా, ఎవరు వినిపిస్తారు ఇంకా. కోమాం సంధ్యాముపాస్యేవ, తనకి సంధ్యావందనం ఉంటుంది కదా, వైశ్యుడు కదా, నన్ను ఎవరు సంధ్యావందనాన్ని చేయిస్తారు నా చేత. స్నాత్వా హుత హుతాశన, నా చేత ఎవరు అగ్నిహోత్రాన్ని ప్రేరేపింపజేస్తారు. శ్లాఘయిష్యతి, నన్ను ఎవరు మెచ్చుకుంటారు. ఎంత నాన్న ఇంత ఓపిక లేకపోయినా ఎంత బాగా చేస్తున్నావు నాన్న అని మెచ్చుకునే పిల్లవాడు ఎవరు, ఇంకా మెచ్చుకునే వాళ్ళే లేరు కదా. పుత్రశోక భయార్దితం, పుత్రశోకం వల్ల ఎంత కష్టపడుతున్నారయ్యా. కందమూల ఫలం భృత్వా, కందమూల ఫలాలు తెచ్చి, కోమాం ప్రియమివ అతిథి, ఇంటికి వచ్చిన ఇష్టమైన అతిథి గనక ఇంటికి వస్తే ఎంత ప్రేమగా పెడతారో అంత ప్రేమగా పెడతావు కదా. భోజయిష్యతి అకర్మణ్యం అప్రగ్రహమనాయకం, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, నీ తల్లికి ఏం పెడతా, నేనేం తింటా, ఎలా మేం బతుకుతాం. అనాయకం, గతిలే దిక్కులేని వారం అయ్యాం. అప్రగ్రహం, ఎలాంటి ఒక అధీనం ఒక ఆధారము లేని వాళ్ళం అయ్యాం. అకర్మణ్యం, ఏ పని చెయ్యలేని వాళ్ళం అయ్యాం కదా, మేము ఎలా బతుకుతాము. ఇమా మంధాంచ వృద్ధాంచ మాతరంతే తపస్విని కథం వత్స భరిష్యామి కృపణాం పుత్రగర్ధిని. ఈవిడ చూడు, నీ తల్లిని చూడు, వృద్ధురా, గురుడిది, పాపం తపస్విని, నీ ఎందే మనసంతా ఉంచి దీనంగా ఉందయ్యా. ఎలాంటి ఈ తల్లిని ఎలా ఓదార్చగలుగుతా, ఎలా పోషించగలుగుతా అంటూ బాధపడుతున్నాడు. తిష్టమాం మా గమః పుత్ర యమస్య సదనం ప్రతి స్వోమయా సహ గంతాసి జనన్యాచ సమేధిత. నీవొక్కడమే వెడతావా యమసదనానికి? ఆగాగు, మే ఇద్దరం కూడా వస్తాం. మే ఇద్దరం వచ్చి ఏం చేస్తామో తెలుసునా. ఉభావపి శోకార్తౌ అనాథౌ కృపణౌ వనే క్షిప్రమేవ గమిష్యామ త్వయాహీనౌ యమక్షయ. మీ ఇద్దరం ఇక్కడ ఉండే ఏం చేయగలుగుతాం, నీతో పాటే వస్తాం. నువ్వు రోజు మనం తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగానే ఇప్పుడు తీసుకుని వెళ్ళు, నీతో వస్తాం. వచ్చిన వాడం తతో వైవస్వతం దృష్ట్వా, యముణ్ణి చూచి ఇలా అడుగుతాం. తం ప్రవక్ష్యామి భారతి, అడుగుతాం. క్షమతాం ధర్మరాజోమి, యముడా మమ్మల్ని క్షమించు. బిభ్రుయాత్ పితరా అయం, మా ఇద్దరిని పోషించేవాడి పిల్లవాడేనయ్యా. మేము బతకాలంటే వీడిని విడిచిపెట్టే, లేదా మా ఇద్దరిని కూడా తీసుకో అన్నట్టుగా వాడితో యముడితో మాట్లాడతాం. యముడు చాలా మంచివాడు. దాతు మరహతి ధర్మాత్మ, చాలా మంచివాడని విన్నాను. లోకపాలో మహాయశ, దిక్పాలకుడు కదా, నా మాట వింటాడు. ఈదృశస్య మమ అక్షయ్యాం ఏకాం అభయ దక్షిణాం, ఈ చిన్న కోరిక తీర్చకుండా ఉంటాడు.
ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ బతికిస్తాడు, లేదా మేము కూడా నీతోనే ఉంటాం అన్నట్లుగా ఆ భాషలో వాడు మాట్లాడే మాటలు ఇలా ఉన్నాయి. అపాపోసి యదా పుత్ర, ఏం పాపం చేసావయ్యా నువ్వు, నిహత పాపకర్మణ, ఈ దుర్మార్గుడు కదా నేను చంపాడు. నిజానికి ఒక రాజుని పట్టుకుని అంత మాట అంటే ఆ రాజు అయినక నిజంగా దుర్మార్గుడిది ఏం చేస్తాడు, వీళ్ళిద్దరినీ కూడా చంపేస్తాడు, లేదా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకు ఈ అడవిలో వీళ్ళ దగ్గర ఉండని దీనికి తిట్లు తిండండి, వీళ్ళు ఏమైతే ఏం తనకే. కానీ అలా లేడు దశరథుడు. అంటే అతని యొక్క ధర్మ చింతన గుర్తించాలి. ధర్మాత్మ అని కదా దశరథుడిని కీర్తిస్తాడు. అలాంటి వాడు ధర్మాత్మ. ఆ రకంగా తిరుగుతూ ఈ దుర్మార్గుడు కదా చేశాడు. తేన సత్యేన గచ్చ ఆసు ఏ లోకాహ శస్త్రయోధిన, తన దుర్మార్గుడే అయినా తెలియక చేశాడు. తెలియక చేసిన బాణం వల్ల కదా కొట్టబడ్డాడు. బాణం దెబ్బ తగిలి ఎవరు చనిపోయినా కూడా వాళ్ళకి మోక్షం కలుగుతుందని కదా శాస్త్రం చెప్పింది, వాళ్ళకి వీరస్వర్గం లభిస్తుందని కదా శాస్త్రం చెప్పింది. కాబట్టి నువ్వు తప్పనిసరిగా ఆ లోకానికి పెడతావు. యాంతి శూరా గతియాంచ సంగ్రామేషు అనివర్తిన హతాస్తు అభిముఖా పుత్ర గతింతాం పరమాం వ్రజ. శూరులైన వాళ్ళు, యుద్ధంలో వెనుతిరగని పరాక్రమము కలిగిన వాళ్ళు, ఆ శత్రురాజుల యొక్క బాణపు దెబ్బలు తిని సరిపోతే వారు ఏ గతిని పొందుతారో, ఏ వీర స్వర్గాన్ని పొందుతారో నీవు ఆ స్వర్గాన్ని పొందుతావు. యాం గతిం సబర శైవ్య దిలీప జనమేజయ నహుష దుందుమారశ్చ ప్రాప్తా తాం గచ్చ పుత్రక. మహాత్ములు, అప్పటికి ఉండే మహాత్ములు సగర చక్రవర్తి, శిబి చక్రవర్తి, దిలీప మహారాజు, జనమేజయుడని ఆయన ఒకరు. భారతంలో వచ్చే జనమేజయుడు కారు సుమ, అంతకుముందు ఇక్ష్వాకు వంశంలోనే ఉండేటువంటి ఒక జనమేజయ మహారాజు. నహుష మనకు తెలిసినవాడు. దుందుమారశ్చ, ఈ దుందుమారుడికే మాంధాత, యవనాశ్వుడు అని పేరు. యవనాశ్వుడికే దుందుమారుడు అని పేరు. ఉత్తంకుడనే మహర్షి తపస్సును ఆచరిస్తూ ఉంటే దుందువు అనేటువంటి రాక్షసుడు అతన్ని బాధిస్తున్నాడని తెలిసి ఈ రాజు వెళ్ళి అతన్ని చంపడం వల్ల దుందుం మారితవానికి దుందుమారహ, దుందుమారుడని పేరు వచ్చింది ఈ యవనాసుడు. అతను వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళయ్యా, వీళ్ళంతా ఎలాంటి స్థితిని పొందారో నీవు ఆ స్థితిని పొందుతావు. యా గతి సర్వసాధూనాం స్వాధ్యాయాత్ తపసా చయ యా భూమి తస్యా ఆహితాగ్నే ఏకపత్ని వ్రతస్య చ. తండ్రి యొక్క హృదయం అది. సాధువులంతా తపస్సునాచరించి వేదాలు అధ్యయనం చేసి అగ్నిహోత్రాలు చేసి ఏకపత్ని వ్రతులైన వారు ఉంటారు. ఏకపత్ని వ్రతులు, యజ్ఞములు ఆచరించిన వారు, వేదాధ్యయనములు చేసిన వారు ఏ లోకానికి వెడతారో ఆ లోకాన్ని నీవు పొందుతావు. ఏకపత్ని వ్రతులకు కూడా అంత గొప్ప స్థానం ఉన్నది అని ఏకపత్ని వ్రత గొప్పతనాన్ని చెప్తాడు వాల్మీకి. రామాయణ కథంతా, రాముని యొక్క చరిత్ర అంతా అదే కదా. ఏకపత్ని వ్రతుడు కూడా వైకుంఠాన్ని, వీరస్వర్గాన్ని పొందుతాడు. గో సహస్ర ప్రదాతృణాం యా గురుభృతామపి దేహన్యాస కృతాంయాచ తాంగతింగచ్చ పుత్రక. గోసహస్ర ప్రదాతృ, 1000 గోవులను దానం చేసిన వాడికి, గురువులు పెద్దలందరినీ కూడా తల్లిని తండ్రిని వృద్ధులయ్యారని విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళ సేవ చేసుకున్నవాడు. అత్తామామలో తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వాళ్ళ సేవ చేసుకున్న వాళ్ళకి గురుభృతామపి అంటే అర్థం. అలా చేసుకున్న వాళ్ళకి దేహన్యాస కృతాన్యాచ, దేహం ఉండగానే సర్వ న్యాసం ఉంటారు, శరణాగతి చేసిన వారికి. అంటే భగవంతుని శరణాగతి చేసిన వారు ఉంటారే, అలా శరణాగతి చేసిన వారికి ఏదైతే లోకం కలుగుతుందో ఓ బాలుడా నీకు ఆ లోకం కలుగ్గాక. పుత్రక నహి త్వస్మిన్ కులే జాతో గచ్చతి అకుశలాంగతి. మన వంశం గొప్పదిరా, ఆ వంశంలో పుట్టావు, నీకు ఎలాంటి ఒక సందేహపడక్కర్లా, నీకు తప్పనిసరిగా స్వర్గం లభిస్తుంది అంటూ తండ్రి ఏడుస్తున్నాడు. అని ఏవం సకృపణం సతుయాస్యతి ఏన త్వం నిహతో మమ బాంధవః. మమ బాంధవః, నీవు నాకు సర్వవిధ బంధువైన వాడివి. ఏవ సతు యాస్యతి ఏన త్వం, ఎవరి వల్ల అయితే నీవు ఇలాంటి సాగును పొందావో అతని వల్లని నీకు ఈ స్వర్గం కూడా లభిస్తుంది. కారణం తెలియకుండా చంపాడు. తెలిసి చంపితే పాపం అతనికి అంటుకుంది. తెలియకుండా చంపినందువల్ల ఆ చావు అనేది
వీరస్వర్గాన్ని కలిగించేది కావడం వల్ల నీకు స్వర్గం లభిస్తుంది అని ఆ ఏవం స కరుణం కృపణం తత్ర పర్యదేవయత అసకృత్. చాలా ఒక్కమారు కాదు, అనేక మార్లుగా బాధపడ్డాడు. తత అస్మై కర్తుముదకం ప్రవృత్త సహ భార్య. ఆ పిల్లవాడికి నివాపాంజలి అంటే తర్పణం విడవడానికని మళ్ళీ ఆ దశరథుని యొక్క సహాయం తీసుకుని తర్పణాన్ని కూడా విడిచాడు అని చెప్తున్నాడు దశరథుడు. ఈ కథ అంతా కూడా కౌసల్యకి. ఎప్పుడైతే తర్పణాన్ని విడిచాడో సతు దివ్యేన రూపేణ మునిపుత్ర స్వకర్మభి స్వర్గవధ్యారుహత్ క్షిప్రం శక్రేణ సహధర్మవితు. ఆ పిల్లవాడు దగ్గర నుంచి ఒక దివ్యమైన రూపం పైకి లేచి దేవేంద్రుడు వచ్చాడు. పిల్లవాడు దగ్గర పెట్టుకుని ఆ పిల్లవాడు నేరుగా దేవేంద్రుడే తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా వీళ్ళకి కనిపించి, దశరథుడికి కనిపించి, వాళ్ళకి కనిపించే అవకాశం లేదు కదా. చెప్తున్నాడు శక్రేణ సహధర్మవితు. ఆ పిల్లవాడు వెళుతూ వెళుతూ చెప్పేట ఆ బభాషేచ వృద్ధౌ సహ శక్రేణ సహతాపస ఆశ్వాస్య ముహూర్తంతు పితరో వాక్యబ్రవీత్. అలా దివ్యమైన రూపాన్ని పొందిన ఆ పిల్లవాడు ఆకాశానికి లేచి దేవేంద్రుడితో కూడిన వాడై తల్లిదండ్రులతో ఇలా అంటున్నాడు, వాళ్ళని ఓదారుస్తూ స్థానమస్తి మహత్ప్రాప్త భవతో పరిచారణాత్. మీ ఇద్దరి సేవ చేసుకున్నాను కాబట్టే నాన్న నాకు ఈ గొప్ప స్థితి లభించింది. దేవేంద్రుడంతటి వాడు వచ్చి నన్ను తీసుకువెడుతున్నాడంటే నాకు ఎంత గొప్ప స్థానం. ఇది మీ ఇద్దరి సేవ వల్ల ఏర్పడింది. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు వాల్మీకి ఇక్కడ? తల్లిదండ్రుల సేవ తప్పనిసరిగా మీకు ఉన్నతమైన పదాన్ని లభింపజేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మీ యొక్క పరిచారణాత్, దశరథును పుట్టినందువల్ల లేదా బాణం వల్ల కాదు, మీ ఇద్దరి సేవ చేయడం వల్ల నాకు గొప్ప స్థానం లభిస్తోంది. భవంతావపి చ క్షిప్రం మమూలముపైష్యత. దేవేంద్రుడు చెప్పాడు, మీకు కూడా ఆయుర్దాయం అయింది, మీరిద్దరూ కూడా నాతో పాటు మళ్ళీ స్వర్గానికి వస్తారు, కాబట్టి మీరేం బాధపడకండి అని చెప్పాడు ఆ పిల్లవాడు. చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. ఏమముక్త్వాతు దివ్యేన విమానేన బహుష్మత ఆరురోహ దివం క్షిప్రం మునిపుత్రో జితేంద్రియ. ఆ పిల్లవాడు ఆ దేవేంద్రుడితో పడుతున్న విమానంలో తాను ఎక్కి ఆ విమానంలో వాళ్ళిద్దరు స్వర్గాన్ని చేరుకున్నారు. సకృత్వాతు ఉదకం తూర్ణం తాపస సహభార్యయ. పిల్లవాడలా చెప్పాడో మనస్సు కుదురు పడింది తల్లిదండ్రులకి. తర్పణాలు పూర్తి చేశారు. మామువాచ మహాతేజ కృతాంజలి ఉపస్థితం. నాతో అంటున్నాడు నమస్కారంగా, ఇంకా ఆ నమస్కారంతోనే ఉన్నా, వాళ్ళని నమస్కరిస్తూనే నుంచున్నా. అద్యైవ జహి మాం రాజన్ మరణే నాస్తి మే వ్యథ యచ్చరేణైక పుత్రం మాం త్వమకార్షీ అపుత్రకం. రాజా, మా పిల్లవాడిని చంపేసినట్టుగా మమ్మల్ని కూడా చంపేవయ్యా. సావుకు భయపడ్డంలా ఇప్పుడు. యచ్చరేణ ఏకపుత్రం అపుత్రకం మాం అకార్షీ. ఒక్క బాణంతో కొడుకు లేని వాడిని చేసావు కదా, ఒకే ఒక్క కొడుకు లేని వాడిని చేసావు కదా. త్వయాతు యదవిజ్ఞానాత్ నిహతో మే సుతశుచి తేన త్వాం అభిశప్స్యామి సుదుఃఖం అతిదారుణం. లేకుండా చేసావు, కానీ నీకు శాపం ఇవ్వదలుచు. నువ్వు చేసిన పాపానికి ప్రక్షాళన కావద్దా? చేసావు, తప్పు చేసావు కదా, ఈ తప్పుకి ఇక్కడే ప్రక్షాళన అయితే తప్ప నీకు మళ్ళీ స్వర్గం లభించదు, మళ్ళీ జన్మ లభిస్తుంది. ఏం కష్టపడతావు? నీకు ఆ పాపపు ఇది లేకుండా నీకు శపిస్తున్నాను, దారుణంగా శపిస్తున్నా. ఏమనో తెలుసునా? పుత్ర వ్యసనజం దుఃఖం యదేతతు మమ సాంప్రతం ఏ బంత్వం పుత్రశోకేన రాజన్ కాలం కరిష్యసి. ఎలాగైతే కొడుకుకి దూరమై సంతానానికి దూరమై ఈ బాధతో నేను ఇప్పుడు సరిపోతున్నానో, నీవు కూడా అలాగే నీ యొక్క కుమారుడి యొక్క విరహాన్ని తట్టుకోలేక చనిపోతావు అని దీవించి అని శపించాడు. ఆ శపించి అజ్ఞానాత్తు హతో యస్మాత్ క్షత్రియేణ త్వయా ముని తస్మాత్ త్వాన్నావిశత్యాసు బ్రహ్మహత్యా నరాధిప. మళ్ళీ ఎంత గొప్పవాడు చూడ ఆయన, ఆ వైశ్య ముని చెప్తున్నాడు. ఆయన నీకు బ్రహ్మహత్యా దోషం అంటదు, నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాను, నీకు బ్రహ్మహత్యా దోషం అంటకుండా ఉండుగాక అని దీవించినట్టు లెక్క. నీకు అంటదయ్యా, నీకు ఎందువల్ల? అజ్ఞానాత్తు క్షత్రియేణ, నువ్వు క్షత్రియుడివి, నన్ను చంపావు. బ్రాహ్మడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు
శూద్రుడు అని ఒక ఆనాటి సంఘజీవనంలో ఉండే ఒక పద్ధతి. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా ఆ పైవారు క్రింద వారిని సంహరించేటప్పుడు తగినంత తప్పున్నా తగినంత స్థితి ఉన్నా దాన్ని దోషం అంటారు. అంటే ఉత్తమమైనటువంటి వ్యక్తిని చంపిన దోషం అంటకుండా శాస్త్రం. దీనికి యుద్ధకాండలో రాముని యొక్క ఆదిత్య హృదయపు సర్గ ముందు సర్గలో అదేమిటో ఆ ఘట్టాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. చాలా గొప్ప ఘట్టం. ఆదిత్య హృదయం రాముని అగస్త్య మహర్షి చెబితే తప్ప రావణాసుని సంహరించి. నిజానికి ఆదిత్య హృదయం ప్రారంభం చింతయానస్య రావణంచ అగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం. సమరే చింతయానస్య అంటే చాలా బాధపడుతున్న రాముడి దగ్గరికి అగస్త్య మహర్షి వచ్చాడని చెప్తారు. నిజానికి బాధపడవలసింది రాముడు కాదు. అక్కడ వెనక సర్గ చూస్తే తెలుస్తుంది. వెనక సర్గలో రాముని వల్ల పరాభవం పొంది, రాముని వల్ల బాణం విరిగి, ధనస్సు విరిగి, ఛత్రం విరిగి, సారథి కొట్టబడి, గుర్రములు చచ్చి, రథం విరిగి వాడు రావణాసుడు. వాడు వెళ్ళిపోతాడు దూరంగా. వాడు బాధపడాలి. కానీ రాముడు బాధపడ్డాడని చెప్పి సమరే చింతయా అనస్సు. బాధపడుతూ ఉన్నాడు రాముడు అంటాడు. ఎందుకో అక్కడ మనం చెప్పు. ఇక్కడ క్షత్రియేణ, నీవు క్షత్రియుడివి, తర్వాత ఉండేటువంటి వంశంలో వాడిని కాబట్టి, నేను కులంలో వాడిని కాబట్టి వైశ్యుణ్ణి కదా, నీకు పెద్ద పాపం అంటదు. నేను చెప్తున్నా కదా, సరిపోతున్న నేనే చెప్తున్నా కాబట్టి నీకు ఆ పాపం అంటకుండా నేను చూస్తానయ్యా. కాబట్టి నీకు అలాంటి పాపం అంటే అవకాశం లేదు. బ్రహ్మహత్య నా విశతి ఆసు, నీకు ఈ బ్రహ్మహత్య అంటదు. కానీ నా శాపం నీకు తగ్గుతుంది. నా శాపం వల్ల నీవు పొందేటువంటి స్థితిని అయితే పొందుతావు అని చెప్పి స్వామపి ఏతాదృశో భావ క్షిప్రమేవ గమిష్యతి జీవితాంతకరో ఘోరో దాతారమివ దక్షిణ. ఇలాంటి భావం వెంటనే నీకు కలుగుతుంది. వెంటనే అంటే ఈ జన్మలోనే నీవు పొందుతావు. ఎలాగా? ఒక దానం చేసిన వ్యక్తి దక్షిణ యొక్క గౌరవం చేత ఒక దానాన్ని చేస్తే ఆ దాన ఫలం ఈ లోకంలో ఏర్పడుతుంది. ఈ లోకంలోనే సుఖంగా ఉండేటట్టు ఏర్పడుతుంది. కాబట్టే కదా శుక్రనీతిలో డబ్బున్న ప్రతి వ్యక్తి ఏం చెయ్యాలి అంటే దానము చెయ్యాలి. అంతకంటే గొప్ప ధర్మము లేదు అంటాడు శుక్రనీతిలో. ఆ శ్లోకం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తారు. డబ్బు ఉన్నచో దాని యొక్క ఫలితం, దాని యొక్క గొప్పతనం దానం చేయడం ఎందు ఉంటుంది అని చెప్పారే. ఆ దానము ఈ లోకంలో హాయిగా ఉండడానికి వర్తించవచ్చు. కాబట్టి నీవు ఈ లోకంలో దానం చేస్తే ఎలాంటి స్థితిని పొందుతారో ఆ స్థితిని ఇప్పుడు తప్పు చేశావు కాబట్టి నువ్వు ఈ స్థితిని పొందక తప్పదు అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత ఏవం శాపం మయిన్యస్య విలప్య కరుణం బహు చితామారోప్య దేహంతతు మిథునం స్వర్గమభ్యయాత్. అక్కడ చిత్రి పేర్చమన్నారు. చిత్రి పేర్చాడు. అగ్నిహోత్రాన్ని వేల్చారు. ఇద్దరూ కూడా అగ్నిహోత్రంలో తమ రెండు శరీరాలని కూడా వేసి వారు స్వర్గాన్ని పొందారు. తదేతత్ చింతయానేన కృతం పాపం మయా స్వయం తదా బాల్యాత్ కృతం దేవి శబ్దవేద్యనుకర్షిణ. ఆ పాపం మయా స్వయం కృతం, నేను చేతులారా చేసిన పాపం అని. అంటే ఒక రకంగా చంపడం అనేది తెలియకుండా చేసిన వాళ్ళిద్దరూ తన కళ్ళ ముందు చనిపోవడానికి తాను కదా కారణం. కాబట్టి ఈ పాపం స్వయంగా నేను చేసిన తప్పే. తదా బాల్యాత్ కృతం దేవి, చాలా చిన్న వయసు నాకప్పుడు, వివాహం కాల 20 ఏళ్ల లోపు వాడు దశరథుడు. ఆ వయసులో ఇంత తప్పు చేశారు. శబ్దవేద్యనుకర్షిణ, శబ్దవేది యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేను చేసినటువంటి ఆ దుర్మార్గపు పని ఇంత దుష్కృతమై కూర్చుంది. తస్యాయం కర్మణో దేవి విపాక సముపస్థిత అపథ్యై సహ సంభుక్తే వ్యాధి అన్నరసో యథ. ఆనాడు చేసిన తప్పు ఈనాడు నన్ను చుట్టుకుంది, నాకు ఈ బాధ తప్పదు అని చెప్పి ఒక అందమైన ఉదాహరణ చెప్పాడు. అపథ్యై సహ సంభుక్తే, చెడ్డవాళ్లతో కూడకుండా ఉండవలసిన వారితో కలిసి గనక కూడని పదార్థములను తింటే, రకరకాలు తింటాం కదా బయట, రకరకాలుగా తింటాం. ఆ తినే పదార్థములన్నీ కూడా ఎలాంటి స్థితిలో తింటామో మనకు తెలుసు. ఆ తిన్న పాపము
తిన్న అన్నరసం ఏదైతే ఉంటుందో తరువాత దాని యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. అంటే ఒక చెడ్డ తిండి తింటే చెడ్డ తిండి మన మనస్సుకు పడుతుంది అని చాందోగ్య ఉపనిషత్తు చెప్తుంది. మనం తినే ఆహారమే మనస్సుగా మారుతుంది. మనస్సు అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏదో ఉండదు. మన గుండె అంతా, మన శరీరం అంతా కోసేస్తే ఏదో ఊపిరితిత్తులు ఆ గుండెలు కనిపిస్తాయి తప్ప మనస్సు కనిపించదు. ఎవరికి మనస్సు బుద్ధి కనిపించదు. మనస్సు అనగానే ఆహారం యొక్క భాగాల్లో మొదటి పెద్ద భాగం స్థూలమైన భాగం మలమూత్రాలుగా వెళ్ళిపోతుంది. సూక్ష్మమైన సారం ఏదైతే ఉంటుందో అది రక్తం అవుతుంది అని చెప్పి, ఈ రక్తం కూడా మరింత శుద్ధి చేయబడి షష్ఠో భాగ మనసః అంటారు. 6వ భాగం తిన్న ఆహారంలో 6వ భాగం మనస్సుకు చెందుతూ ఉంటుంది అని అంటారు. కాబట్టి మనస్సు పెరగాలి అంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. మనం ఏ ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తామో ఆ ఆహారాన్ని పట్టే మనస్సు పెరుగుతూ, మరి ఆహారం మంచిదై ఉంది. అందుకే మన పెద్దలంతా సాత్విక ఆహారాన్ని స్వీకరించండి, సాత్విక ఆహారాన్ని స్వీకరించండి అని చెబుతారు. ఇతరులకు క్షత్రియాదులకు వాళ్ళు ఎలాంటి స్వీకరించాలో వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే ఎవరెవరికి ఏ ఏ వృత్తుల వారు ఉంటారో వారి యొక్క వృత్తులకు వారి ప్రవృత్తులకు తగినట్లుగా ఆహారాన్ని నియమించారు. కాబట్టి లోకంలో ఉన్నదంతా మనం తినడానికి, పుట్టిన ప్రతి కాయ మనం తినడానికి, పుట్టిన ప్రతి జీవి మనం తినడానికి, ఒక జీవికి ఒకటి ఆహారంగా ఉంటుంది. ఆహార వ్యవస్థ చాలా గొప్పది. భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెబుతాడు, భగవద్గీతలో శరీరం శుద్ధి కావాలి అంటే మనస్సు శుద్ధి కావాలి, మనశుద్ధి కావాలంటే ఆహారం శుద్ధి, ఆహార శుద్ధం సత్వశుద్ధి అని అంటాడు. ఆహారమే మంచిది, ప్రధానమైనటువంటి అంశం అవుతుంది. ఇక్కడ ఆహారాన్ని, చెడ్డ ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆహారం తరువాత ఎలాగైతే బాధిస్తుందో అలా ఇప్పుడు నన్ను బాధిస్తుంది. అప్పుడు ఆహారం స్వీకరించ, ఇప్పుడు బాధిస్తోంది నన్ను అంటూ, తస్మాత్ మాం ఆగతం భద్రే తస్య ఉదారస్య తద్వచః యదహం పుత్రశోకేన సంత్యక్ష్యామి అద్య జీవితం. ఆ ఉదారుడైనటువంటి ఆ మహాముని నన్ను శపించాడు కదా. శపించడం అలా అంటారు ఎవరన్నా? ఇతడు ధర్మాత్ముడే, ఆయన ధర్మాత్ముడే కదా. ఇద్దరు, శపించబడ్డవాడు ధర్మాత్ముడే, శపించినవాడు ధర్మాత్ముడే. కానీ ఈయన అంటున్నాడు, ఆ మహావ్యక్తి, ఆ ఉదారుడు నన్ను విధంగా శపించాడు కదా, ఆ శాపం నాకు ప్రారంభమైంది. సంత్యక్ష్యామి అద్య జీవితం. ఈరోజు నేను నా ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టేసే స్థితి ఏర్పడుతోంది కౌసల్య. చక్షుర్భ్యాం త్వాం నపశ్యామి. నువ్వు నా కళ్ళ కనిపించట్లా. ఇప్పటిదాకా కొంచెం అస్పష్టంగా ఏదో కనిపించి ఉంటుంది, ఏమీ కనిపించట్లా. అంటే కళ్ళు చూడడం మానేసాయి అని అంటారు వ్యాఖ్యాత. చెవులు వినడం మానేసాయి, స్పర్శ కోల్పోయింది శరీరం అని ఒక్కొక్కటి చెప్తారు. ఇలాగ చెబుతూ చక్షుర్భ్యాంత్వాన్న పశ్యామి, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో నాకు కనిపించట్లేదు కౌసల్య. సాధు మాం స్పృశ, నన్ను ముట్టుకోవా ఒకసారి, ముట్టుకో అంటాడు. ఎందుకన్నాడంటే వాళ్ళ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు, కౌసల్య ముట్టుకుంటే రాముని యొక్క స్పర్శ కలుగుతుంది. రాముని కన్న తల్లి కదా, రాముడు ముట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి నన్ను ముట్టుకో. ఇత్యుక్త్వా సరుదంత్రస్థః భార్యామాచ భూమిపః. భార్యతో ఇలా అంటున్నాడు, ఏతన్నే సదృశం దేవి యన్మయా రాఘవే కృతం సదృశం తత్తు తస్యైవ యదనేన కృతం మయీ. ఒక మంచి పిల్లవాడిని, ధర్మాలు తెలిసిన వాడిని, మంచి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడిని ఎవరైనా అడవికి పంపిస్తారు. అలా అడవికి పంపించే మూర్ఖుడైన తండ్రి నేను ఒక్కడే లోకంలో ఉంటా. మళ్ళీ ఇలాంటి మూర్ఖుడనైన నేను గనక పంపిస్తే అలాగే నాన్న అని వెళ్ళిపోయిన అవివేకి అయినటువంటి కొడుకు ఎవరైనా ఉంటారా ఈ లోకంలో? ఒక రాముడే కనిపిస్తుంది. అంటే నా మాటకి విలువిచ్చి తండ్రి మూర్ఖంగా చెప్పినా తండ్రి మాటే శిరోధార్యంగా భావించి మరొకటి ఆలోచించకుండా, ధర్మము అధర్మము ఆలోచించకుండా అడవికి వెళ్ళిపోయే కొడుకు ఒక్కడే ఉంటాడు, నా రాముడు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఇలాంటి వాడిని అడవికి పంపించే దుర్మార్గుడు ఒక్కడే ఉంటాడు, నేను ఒక్కడే ఉంటాను. అది మా ఇద్దరి స్థితి. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళం దుర్వృత్తమపి కః పుత్రం త్యజేతు భువి విచక్షణ కశ్య ప్రవ్రాజ్యమానోవా నాసూయే పితరం సుతః. చెడ్డ పని చేసిన వాడిని కూడా ఏ తండ్రి విడిచిపెట్టలేడే. అలాంటి సువృత్తుడైనటువంటి మంచి నడవడిక కలిగినటువంటి రాముణ్ణి విడిచిపెట్టే మూర్ఖపు తండ్రి నేను కదా. నేను చెబుతున్నా కూడా అడవికి వెళ్ళేటువంటి ఆ పిల్లవాడు నువ్వు చెప్పేదేంటి, నేను వెళ్ళేదేంటి, నేను వెళ్ళను, నీ మాట వినను అనకుండా వెళ్ళిపోయాడు చూసావా, అది రాముడికే తగును, ఇది నాకే తగును అనుకున్నాడు. అనుకుని
యది మాం సంస్పృశేద్రామ సకృదద్య లభేతవ యమక్షయమనుప్రాప్తా ద్రక్ష్యంతే రహిమానవా. ఒక్కసారి నన్ను ఇప్పుడు రాముడు ఎలా ముట్టుకుంటాడు? రాముడు వచ్చి నన్ను ముట్టుకుంటే చాలు కదా. సకృదద్య లభేతవా, నాకు ఆ అదృష్టం లభిస్తుంది. రాముడు వచ్చి నాన్న బాగున్నావా అని నన్ను చెయ్యి వేయగలుగుతాడా? కాబట్టి యమక్షయమనుప్రాప్తా ద్రక్ష్యంతే నహిమానవా. చనిపోయిన వారు మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడిని చూడడం కానీ మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడి యొక్క స్పర్శన పొందడం కానీ సాధ్యం కాదు కదా. కాబట్టి నేను దురదృష్టవంతుణ్ణి. చక్షుషా త్వాన్న పశ్యామి, నా కళ్ళు నిన్ను చూడలేకపోతున్నాయి. స్ఫృతి మమ విలుప్యతే, నా బుద్ధి కూడా నా స్పృహ కూడా మెల్లగా కోల్పోతోంది కౌసల్య. దూత వైవస్వతస్యేతే కౌసల్యే త్వరయంతి మాం. యమదూతలు నన్ను త్వర పెడుతున్నారు. యమదూతలు అంటే పెద్ద పెద్ద పళ్ళతో ఉండి కొమ్ములతో ఉండి కనిపించినట్టే కాదు. శరీరంలో ప్రాణములు టావులు తప్పుతున్నప్పుడు యమదూతలు తీసుకుని వెళుతున్నట్టు లెక్క. ఇది శాస్త్రం. అంటే ఎక్కడ ఒక స్థానంలో ఉండవలసినటువంటి వస్తువు అక్కడ ఉంటే, భూమి ఉందనుకోండి, ఈ భూమి ఒక కక్షలో తిరిగితేనే సేఫ్గా ఉంటుంది. కక్ష దాటిందో హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుని యొక్క ఘట్టంలో ఎలాగైతే అగాధంలో పడిపోతుందో భూమి అలా పడిపోతుంది. అంటే ఆ కక్షలో ఉన్నప్పుడే భూమి లాగా ఏ ఆధారము లేకపోయినా ఆకాశంలో తిరుగుతుంది. ఆ కక్ష గీత దాటితే భూమి ఎక్కడ పడిపోతుందో ఎవరికి తెలియదు. ఎలా వినీల ఆకాశంలో బంతి కుట్టినట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ స్థితి మనకి శ్వేతవరాహకల్ప ఆరంభంలో కలిగింది. అప్పుడు కదా వరాహమూర్తి యొక్క అవతారం కలిగింది పెద్దలు చెప్తారు. హిరణ్యాక్షుణ్ణి ఒక రాక్షసుడిగా చెప్పరు. ఓ పెద్ద విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఉంటాడు వాడు. భూమి ఈ కక్షలో తిరుగుతోంది కదా, ఈ కక్షని తప్పిస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని భూమిని కక్ష తప్పించేంత గొప్ప శక్తిమంతుడు. కక్ష తప్పించేటప్పటికి అదేమైంది, అది కాస్త ఎక్కడో పడిపోయి ఎక్కడ పడిందో తెలియదు. అలాంటి భూమిని ఉద్ధరించడం ప్రార్థన చేస్తే వరాహమూర్తి అగాధమైనటువంటి ఆ సముద్రంలో దిగి లేచాడంటే, సముద్రంలో దిగడంటే భూమి ఉంటే కదా సముద్రం ఉంటుంది కదా. సముద్రంలో పడిపోయింది అంటే భూమి ఎందు సముద్రాలు ఉంటాయా, సముద్రంలో భూమి ఉంటుంది. సముద్రం అంటే సముద్రం కాదు, ఆకాశం అని అంటారు. వినీలమైన ఆకాశాన్ని కూడా సముద్రము అని అంటారు. ఆ సముద్రంలో ఎక్కడో పడిపోయింది. ఎక్కడ పడిందో తెలియని భూమిని మళ్ళీ ఉద్ధరించి ఆ కక్షలో పెట్టినటువంటి గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త వరాహమూర్తి. కక్ష తప్పిస్తే ఏమవుతుందో అనుకున్నటువంటి, లోకానికి అపకారం చేయదలుచుకున్న సైంటిస్టు హిరణ్యాక్షుడని పెద్దలు అందంగా వ్యాఖ్యానిస్తారు. అంటే ఇది కూడా ఒక పెద్ద భౌగోళిక చర్యగా భావిస్తారు దాన్ని కూడా. సో అది ఎలా ఉంటే ఆ స్థితిలో ఏదైతే ఒక తావు తప్పితే, ఒక కక్ష తప్పితే ప్రమాదం ఎంత ఉంటుందో తెలుసు కదా. అలా ప్రాణములు ఆ టావులు అంటే ఆ ఎక్కడ ఉండాలో ఆ ప్రదేశం గురించి కొంచెం లేచాయనుకో, లేచినప్పుడు యమదూతలు తీసుకువెళ్తున్నట్టు లెక్క అంటారు. ఆ తీసుకువెళ్ళి ఆ గాలి తోస్తుందే, ఆ గాలులకే యముడు యమదూతలు అని పేరు. అందుకని మన వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు ప్రాణం లేస్తుంది అంట. ప్రాణం ఒక దగ్గర ఉంటుంది. ఆ తుమ్మినప్పుడుట ఆ ప్రాణం అక్కడి నుంచి కదులుతుంది కొంచెం. ఆ కదిలేటప్పుడు చిరంజీవ చిరంజీవ అంటారు. ఎందువల్ల అంటారంటే పెద్దల యొక్క మాట వల్ల మళ్ళీ ఆ ప్రాణం అక్కడ నిలబడుతుంది అని ఒక విశ్వాసం. పెద్దల మాటకు విలువ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకు శక్తి ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఉండే గొప్పతనాన్ని బట్టి, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ధార్మిక ప్రవృత్తిని బట్టి వాళ్ళ మాటకి ఆశీర్వచనం లాంటిది. కాబట్టి తుమ్మంగారే చిరంజీవ చిరంజీవి. ఎందువల్ల తుమ్మినప్పుడు మాత్రమే ప్రాణం లేచే అవకాశం. ఒక్క తుమ్ముకి ఆ శక్తి తక్కినటువంటి ఏ కదలికకి లేదు. అందుకనే పిల్లవాడిని పుట్టిన పిల్లవాడు చనిపోయాడా బతుకున్నాడా తెలియాలంటే మెల్లగా గిల్లి ఏడిపించేటట్టుగా వెన్నుపూస మీద కొడతారు. ఆ కొట్టినప్పుడు ముక్కుల్లోంచి గాలి రావాలి, తుమ్ము రావాలి. తుమ్ము నోట్లోంచి ఆ తుమ్ములా వచ్చి అతను ఏడవాలి. ఏడిస్తే బతుకున్నట్లు లెక్క. అందుకనే తుమ్ముకి అంత చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. తుమ్ము అంటే క్షుతమని. క్షుతం అంటే ప్రాణాన్ని లేపేది, ప్రాణాన్ని కూర్చోబెట్టేది కూడా తుమ్మి. ఇక్కడ ఆ తుమ్మికి అంత ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో ఆ చాబులు తప్పినటువంటి స్థితిలో ఉంది. దూతాః వైవస్వతస్య ఏతే కౌసల్యే త్వరయంతి మాం. అలా కాకుండా యమదూతలే కనిపించారనుకున్నా పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. వాళ్ళంతా దేవతలు కాబట్టి మనం ఎలాగైతే ఒక జాతికి చెందిన వాళ్ళమో వాళ్ళు జాతికి చెందిన వాళ్ళే. అంటే దేవ తిరియక్, మనుష్య తిరియక్, స్థావర, 4 రకాల సృష్టి ఉంటుంది. స్థావరాలంటే చెట్లు, చేమలు, కొండలు ఇలాంటివన్నీ ఒక జాతి. చాతుర్వర్ణ్యమయా సృష్టం అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర కాదు. ఇది చెప్పరు భగవద్ రామానుజుల వ్యాఖ్యానంలో.
చాతుర్వర్ణ్యం అంటే సృష్టి అంతా 4 వర్ణాలే. ఈ 4 వర్ణాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందా? కాదు. చాతుర్వర్ణ్యం అనగానేమి అంటే 4 రకములుగా సృష్టి కలిగి, ఒకటి కదలకుండా ఉండే కొన్ని చెట్లు, కొండలు, రాళ్ళు, రప్పలు, ఇవన్నీ కదలకుండా ఉండే జాతి, దాన్ని స్థావర జాతి అని అంటారు. రెండవది తిరియక్కు, వెన్నుపూస వంగిపోయి అడ్డంగా నడిచేవి. పక్షులు కావచ్చు, పాములు కావచ్చు, కీటకాలు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, కుక్కలు కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు, వాటిని తిరియక్కులు అంటారు. వెన్నుపూస వంగిపోయి అడ్డంగా నడిచేవి తిరియక్కులు అంటారు. స్థావర, తిరియక్. తర్వాత మనుష్య, వెన్నుపూస నిలబడి జ్ఞానం కలిగి ఉండి, ఆలోచించగలిగి ఉండి, మాట్లాడగలిగి ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడు మనిషి. అంటే ఒకరికంటే ఒకరు గొప్పవారు. అంటే చైతన్యం ఉన్న చైతన్యాన్ని ప్రకటించలేనివి చెట్లు, స్థావర. చైతన్యం ఉండి చైతన్యాన్ని కేవలం బతకడానికే వినియోగించేవి జంతువులు, తిరియక్కులు. ఆ చైతన్యాన్ని పొంది ఉండి చైతన్యాన్ని తన బతుకు కోసం తాను చూసుకుంటూ పై పరలోకమో లేకపోతే భగవంతుని యొక్క సన్నిధికో చేరడానికి, ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని కనుగొనడానికి వీలైనటువంటి జ్ఞానము పొందినటువంటి 3వ దశ మనుష్య దశ. ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది ఉండి భగవదాజ్ఞలో ఉండి లోకాన్ని పరిపాలించే దశ దేవతల జాతి. కానీ దేవతలంతా శుద్ధ చైతన్యవంతులు అంటే ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళకి మెట్టు ఎక్కువ. ఒకళ్ళకి చైతన్యం ఉన్నా ప్రకటించలేని స్థితి, చైతన్యాన్ని ప్రకటించి బతికే స్థితి, బతుకుతో పాటు జ్ఞానాన్ని పొందే స్థితి 3వది. జ్ఞానాన్ని పొంది భగవదాజ్ఞలో లోకాన్ని పరిపాలించగలిగే శక్తి కలిగినటువంటి జాతి కూడా 4 జాతులు ఉంటాయి. ఇది చాతుర్వర్ణ్యము అని అంటారు. కాబట్టి ఆ చాతుర్వర్ణ్యంలో దేవజాతికి చెందిన వారు కదా ఈ యమదూతులు. ఇక్కడ కనిపించవచ్చు. ఎవరు కనిపిస్తారు? ఈ ప్రాణాన్ని, ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు మాత్రమే వాడు దర్శనం. ప్రాణం కనుక ఈ ఉపాధిని గనక అంటుకుని ఉన్నప్పుడు దేవదర్శనం కాదు. మాంస చక్షువులకి దేవతల యొక్క దర్శనం కాదు. అయిందని ఎవరు చెప్పినా అది అబద్ధమే కదా. నాకు దేవుడు కనిపించాడు ఏదో, ఇవన్నీ తర్వాత అంశం. అర్జునుడు అంటే కృష్ణ పరమాత్మకి పరమ ప్రీతి, చాలా ఇష్టం. అర్జునుడికి కృష్ణుడు అన్న ఇద్దరికి ఎంత ప్రీతి అంటే అర్జునుడు చాలా ఇష్టం. లక్ష్మణస్వామికి రాముడి లాంటి వాడు అర్జునుడు అంటే కృష్ణుడు. అలాంటి అర్జునుడికే విశ్వరూపాన్ని చూపించాలంటే నీవి కళ్ళతో చూడలేవు అర్జున, నీకు వేరే కళ్ళు ఇస్తున్నానని కదా. దివ్యం దదామితే చక్షు పశ్యమే యోగమీశ్వరం. నీకు వేరే కను చూపిస్తున్నానని చూపిస్తే అర్జునుడంత ప్రీతిపాత్రుడికే భగవద్ దర్శనం కాకపోతే మనకవుతుంది, దైవ దర్శనం మనకి కాదు. కాబట్టి ఎప్పుడవుతుంది? ఈ ఉపాధి నుండి ప్రాణము లేచి ఆత్మ కనుక ఉపాధిని విడిచినట్టుగా కనుక జరిగితే అప్పుడు దైవ దర్శనం. దేవత కనిపిస్తారు. దేవతలు కనిపించారు అని తను చెప్పగలిగాడంటే ఖచ్చితంగా అది ఇంకా ప్రయాణం ప్రారంభమైనట్టు లెక్క. కాబట్టి నాకు కనిపిస్తున్నారు వాడు దేవతలు అని చెప్పాడు. త్వరయంతి మాం, నన్ను గబగబా గబగబా తీసుకుని పైకి వెళుతున్నాను. అతస్తు కిం దుఃఖతరం యదహం జీవిత క్షయే నహి పశ్యామి ధర్మజ్ఞం రామం సత్యపరాక్రమం. ఇంకేం చూడగలుగుతారు? రాముణ్ణి చనిపోయే లోపు చూడగలిగే భాగ్యం నాకు లేదు కదా అంటూ తస్య అదర్శనజశోక, రాముణ్ణి చూడలేకపోయినందువల్ల కలిగే బాధ, సుతస్య అప్రతికర్మణ. ఎంత గొప్పవాడు నా రాముడు. ఉచ్ఛోషయతి మే ప్రాణాన్ వారిష్టోకమివాత. నా ప్రాణాలన్నీ కూడా ఒక ఎండాకాలంలో సూర్యుడు కనుక తన యొక్క వేడిమితో, తన యొక్క కిరణాలతో నీటిని ఆవిరి చేసినట్లుగా నా యొక్క ప్రాణాలన్నీ ఆవిరైపోతున్నాయి. నతే మనుష్య దేవాస్తే ఏ చారు శుభకుండలం ముఖం ద్రక్ష్యంతి రామస్య వర్షే పంచదశే పునః. మళ్ళీ 14 ఏళ్ళు కాగానే 15వ ఏడు రాముడు వస్తాడు కదా. అప్పుడు ఆ రాముణ్ణి చూసిన వాడంతా ఎంత అదృష్టవంతుడు. రామ మనుష్యాహ దేవాహ చారు శుభకుండలం. మళ్ళీ కుండలాలు ధరించి మళ్ళీ పట్టాభిషిక్తుడయ్యే రాముణ్ణి ఎవరు చూడగలుగుతారో వారంతా కూడా ధన్యులు కదా. దేవాస్తే, వాడంతా దేవతలతో సమానమైన వారు అవుతారు కదా. ఎంత అదృష్టవంతులు వారంతా అంటూ దశరథుడు బాధపడుతున్నాడు. పద్మపత్రేక్షణం శుభ్రు సుదంష్ట్రం చారునాసికం ధన్యాః ద్రక్ష్యంతి రామస్య తారాధిపనిభం ముఖం. పద్మపత్రేక్షణం, కమలనేత్రుడు భగవంతుడు. రాముడు కమలపత్రాక్షుడు. శుభ్రు అంటే అందమైనటువంటి కడులు కలిగిన దానా కౌసల్య. సుదంష్ట్రం చక్కటి పలువరస కలిగి. చారునాసికం
అందమైన ముక్కు కలిగిన వాడు అంటే రాముడు గుర్తొస్తున్నాడు. రాముడు ఎలా ఉంటాడు? అందమైనటువంటి కోటేరు లాంటి ముక్కు, ఎప్పుడు నవ్వేటువంటి నోరు, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, ముఖమే గుర్తొస్తుంది. అలాంటి ముఖాన్ని ఎవరైతే చూస్తారో తారాధిప ముఖం నిభం ముఖం, చంద్రుడు వంటి పున్నమి నాటి చంద్రుడు వంటి నిండైనటువంటి రాముని యొక్క ముఖాన్ని ఎవరు చూడగలుగుతారో ధన్యాహ ద్రక్ష్యంతి, వాడు ధన్యులు కదా. సదృశం శారదస్యేందో ఫుల్లస్య కమలస్య చ సుగంధి మమ నాథస్య ధన్యా ద్రక్ష్యంతి తన్ముఖం. రాముణ్ణే తలుస్తూ రాముడి ముఖాన్నే చూస్తూ చనిపోతుంది. అంటే రాముడి ముఖం కనిపిస్తోంది, ఇంకా భావనాత్మకంగా కనిపిస్తోంది. ఎలాంటి ముఖం అది? శరత్కాల చంద్రుడి వంటి నిండైన ముఖం, విచ్చిన పద్మం లాంటి ముఖం, సుగంధం నిండినటువంటి ముఖం. అలాంటి ముఖాన్ని ఎవరు చూస్తారో వాడు ధన్యులు కదా. నివృత్త వనవాసంతం అయోధ్యాం పునరాగతం ద్రక్ష్యంతి సుఖినో రామం శుక్రం మార్గగతం యథ. వనవాసమంతా ముగించుకుని అయోధ్యకి రాముడు వస్తే ఎలా ఉంటాడు? మూఢమి వెళ్ళిన తరువాత శుక్రుడు ఎంత ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడో, శుక్రగ్రహం అంత ప్రకాశవంతంగా రాముడు ఉంటాడు. రాముడు ఎలాంటి నెపం కానీ ఎలాంటి నింద ఉండదు కదా. రాముడు అన్ని సత్యవాక్ పరిపాలకుడే, నా మాట నెరవేర్చిన వాడు అవుతాడు, కైకేయి మాట నెరవేర్చిన వాడు అవుతాడు. కాబట్టి అంత శుక్రం మార్గగతం యథ, చాలా ప్రకాశవంతంగా రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. కౌసల్యే చిత్తమోహేన హృదయం సీదతీవమే. చిత్తమోహం, మనసంతా రాముని యందు నిండి ఉండడం వల్ల ఆ మోహం చేత హృదయం సీదతీవమే, నాకు ఇంకేం తెలియట్లా, హృదయం ఏదో ఒక ఆందోళన పడుతోంది. వేదయేన చ సంయుక్తాన్ శబ్ద స్పర్శరసానహం. నాకేమీ నువ్వు అప్పటిదాకా ముట్టుకుంది కదా కౌసల్య, పట్టుకునే ఉంది ఇంకా చేతిని, అప్పటిదాకా స్పర్శ ఉన్నది, ఇంకా స్పర్శ కూడా కోల్పోయి. అది చెప్తున్నాడు, నీ స్పర్శ కూడా నేను కోల్పోతున్నాను. వేదయేన చ సంయుక్తాన్ శబ్ద స్పర్శ రసాన్ అహం. నాకు రుచి తెలియట్లా, అంటే ఏ వాసన తెలియట్లా, ఏ శబ్దము నాకు వినిపించట్లా. నీ స్పర్శ ఇప్పటిదాకా నువ్వు ముట్టుకున్నావనే స్పర్శ ఉంది కదా, ఇది కూడా నాకు తెలియట్లేదు కౌసల్య అంటున్నాడు. ఇక మాట ఒక్కటే ఉన్నది. కాబట్టి చిత్తనాశాత్ విపద్యంతే సర్వాణి ఇవ ఏవ ఇంద్రియాణి మే. ఎప్పుడైతే మనస్సు చిత్తనాశం అంట, చిత్తం నశించిపోతుందో, అంటే మనస్సు మనకి ఎంత ఉంటుంది అంటే, తిన్న ఆహారాన్ని బట్టి, ఆహారం యొక్క మంచితనాన్ని బట్టి మనసు పెరుగుతుంది. మనసు చాలా పెద్ద మనస్సు అండి అంటారు, తెలుగులో మాట ఉంది, మరి చాలా పెద్ద హృదయం అండి, పెద్ద మనస్సు అండి అంటే ఇంత ఉంటుందని కాదు అర్థం. మనసు యొక్క స్థితి, ఆ భావ వైశాల్యం అట్లా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది? ఆహారం లేక తగ్గుతూ ఉంటుంది. అందువల్లనే ఆహారం లేకపోతే అన్ని స్మృతి కోల్పోతాడు, మాట కోల్పోతాడు, బలాన్ని కోల్పోతాడు, మనస్సు చిన్నదైపోతుంది. ఇప్పుడు ఇతను అంటున్నాడు చిత్తనాశాతు, నా మనస్సు పూర్తిగా నశించింది. కానీ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే చిత్తనాశం ఏర్పడిందో విపద్యంతే సర్వాణి ఏవ ఇంద్రియాని, అప్పుడు మనస్సు తగ్గిపోతున్న కొద్దీ కళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే కళ్ళు చూడవు, ఇంకా చెవులు వినవు, నోరు మాట్లాడదు, రుచి తెలియదు నాలుకకి, శరీరం స్పర్శను గ్రహించదు, జ్ఞానేంద్రియములన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. క్షీణ శ్రేహస్య దీపస్య సంసక్తా రశ్వయో యథ. ఒక ఒడిగట్టిన దీపం ఉంటుంది అంటే అర్థం నూనెంతా అయిపోతుంది, వత్తులో ఉండే నూనె కూడా అయిపోతున్న దీపం వెలుగుతుంది కదా, చెట్ట చివరిగా వెలుగుతుంటుందే, అలా నా మాట ఒక్కటి వెలుగుతుంది. అన్నీ పోయే ఒక మాట మాత్రం ఉన్నది. అంటే దీపం స్నేహమంతా, స్నేహస్య క్షీణస్య, నూనెంతా అయిపోతే ఒత్తులకు ఉండేటువంటి తడి కూడా అయిపోయిన తర్వాత దీపం వెలిగే దీపంలాగా నేనున్నాను ఇప్పుడు అని చెప్తున్నాడు. అయమాత్మ భవశోకో మామనాథమచేతనం సంసాదయతి మేఘేన యథాకూలం నదీరయ. ఒక నదిలో ఒక కెరటం ఆ ఒడ్డును ఈ ఒడ్డును కోసిలాగా అటు ఇటు తిరిగినట్టుగా నా హృదయం కోసుకుంటూ తిరుగుతోంది. హా రాఘవ అంటే ఇంకా చనిపోవడానికి ప్రాణములు తప్పి ఎటు వెళ్లాలో తెలియక లోపల గాళ్ళు కొట్టుకున్నట్టుగా ఉంది స్థితి. అంటే హా రాఘవ, ఓ రాముడా, మహాబాహో, గొప్ప పరాక్రమము కలిగిన వాడా, క్షత్రియులను వర్ణించవలసిన విధానం ఎప్పుడు క్షత్రియుణ్ణి భుజబలం కలిగిన వాడా అని దీవించారు, అని సంబోధించారు. బ్రాహ్మణుణ్ణి బుద్ధిబలం కలిగిన వాడా అని దీవించారు. వైశ్యుణ్ణి హృదయ బలం కలిగిన వాడా, అంటే ఉదర బలం కలిగిన వాడా అని దీవించారు. పాదబలం కలిగిన వాడా అని. ఇది నియమం, ఆనాటి
పద్ధతిని బట్టి ధర్మాన్ని బట్టి చేసే నియమం. కాబట్టి హా రాఘవ మహాబాహో, ఎందువల్ల బాహూరాజన్య కృత అని కదా. క్షత్రియుల యొక్క పుట్టుక భగవంతుడికి చేతి స్థానం భుజాల నుంచి ఏర్పడింది అని వేదం చెప్పింది. కాబట్టి మహాబాహో హా మమ ఆయాసనాశన, నా యొక్క ఆయాసాన్ని తీర్చేవాడా. ఆయాసం అంటే ఆయాసం కాదు, నా దుఃఖాన్ని నా బాధలు తీర్చువాడా. హా పితృప్రియ, నేనంటే ఎంత ఇష్టం నీకు. మే నాథ, నాకు నీవే కదా నాథుడివి. హా అద్య క్వాసి గత సుత, ఎక్కడ వెళ్ళిపోయావో రామా అంటూ బాధపడుతున్నా. హా కౌసల్యే నశిష్యామి, కౌసల్య నేను నశించిపోతున్నా. హా సుమిత్రే తపస్విని, కౌసల్యకేం విశేషం లేదు, విశేషణం వేయల. హా కౌసల్యే నశిష్యామి, కౌసల్య నేను వెళ్ళిపోతున్నా. హా తపస్విని సుమిత్రే నశిష్యామి, ఎంత గొప్పదాని ఎంత ధర్మాత్మురాలము సుమిత్ర, నేను వెళ్ళిపోతున్నా. అంటే సుమిత్ర యందు దశరథులకు ఉండేటువంటి ప్రేమ సరిపోయే స్థితిలో కదా మనం గుర్తించాలి. సరిపోతున్నప్పుడు అబద్ధాలు ఆడాలనో ఏవో చెప్పాలనో ఏమి ఉండదు, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సాగుతుంది కదా, దాని మరణవాంగ్మూలంగా మన పెద్దలు అభివర్ణిస్తారు వేరే పద్ధతి ప్రకారంగా కదా. చనిపోయే స్థితిలో ఉంటాడు. హా తపస్విని సుమిత్రే నశిష్యామి, ఎంత ధర్మాత్మురాలు, ఎంత తపస్సు చేసిన దానివి, నీ యొక్క సంపర్కం నాకు లభించింది కదా, నేను ధన్యుణ్ణి అన్నట్టుగా తపస్విని సుమిత్రే వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఒక విశేషణం ఆవిడకి వేసి 3 విశేషణాలు కైకేయికి వేస్తాడు. హా నృశంసే మమ అమిత్రే కైకేయి కులపాంసని. ఇక్కడ 3వ భార్య కూడా చెప్పాలి కదా వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా. తప్పైనా ఒప్పైనా చెడ్డదైనా మంచిదని చెప్పాలి. చెప్పేటప్పుడు కైకేయి మీద తన అభిప్రాయం ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. హా నృశంసే, ఎప్పుడు కూడా నిష్ఠూరాలే పలికేదా, ఎప్పుడు నోరు విప్పినా ఎవరు ఇతరుని బాధపెట్టడానికే నోరు విప్పినట్టు లెక్క. కొంతమంది అలా ఉంటారు, చీటికి మాటకి పుల్ల విరుపు మాటలు అంటారు తెలుగులో. వాళ్ళు మాట్లాడారంటే ఏదో కష్టం కలుగుతుంది మనస్సుకి. ఏదో ఇష్టపడి వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా వచ్చావా, ఎంత బాగుంది నీ డ్రెస్సు అన్నారనుకో, వాడు మాట్లాడే మాటల్లో ఆ విరుపులోనే నీ మొహానికి ఇంత మంచి డ్రెస్ దేనికిరా అన్నంత ధ్వని ఏర్పడుతుంది. అలా ఉంటాయి మాటలు. అలాంటి స్థితిలో మాట్లాడుతున్నమాట కైకేయి యొక్క మాటలు తీరట్లాంటి. నృశంసే అంటే ఇతరులను బాధ పెట్టడంలోనే ఒక నైపుణ్యం కలిగిన దానా. నృశంసే మమ అమిత్రే, ఆవిడ సుమిత్రే, నువ్వు నాకు అమిత్రి. ఆవిడ నాకు సుమిత్ర, చాలా మిత్రురాలు, నాకెంతో ధర్మాన్ని బోధించి నాకెంతో ధైర్యాన్ని నూరిపోసింది సుమిత్ర. కానీ నువ్వు అమిత్రే, నాకు శత్రువు చేసినట్టుగా చేసావు. కైకేయి ఆవిడ పేరు. కులపాంసని, కులాన్ని చెరచడానికే పుట్టినదానా, అంటే నా వంశమంతా నశించిపోవడానికి నువ్వు పుట్టావు, నువ్వు నాకు భార్యవయ్యావు అని. ఇది రామస్య మాతుశ్చ సుమిత్రాయాశ్చ సన్నిధౌ రాజా దశరథ శోచన్ జీవితాంతముపాగమతు. రాముని యొక్క తల్లి అయినటువంటి కౌసల్య యొక్క స్థితిలో సుమిత్రాయాశ్చ దూరంగా ఉండే, అప్పటిదాకా కౌసల్య వెనకాల చేతుకుంటూ నుంచుంటుంది అంతే సుమిత్ర, ఎప్పుడు ముందుకు రాదు. లక్ష్మణస్వామి ఎలా ఉంటాడో సుమిత్ర అట్లాగే ఉంటుంది. తల్లి యొక్క పోలికే లక్ష్మణస్వామి. కౌసల్య వెనకాల నుంచున్నటువంటి ఆ సుమిత్ర కాస్త హా సుమిత్రే అన్నాడో గబగబా ముందుకు వచ్చింది. తను కూడా భర్త దగ్గర కూర్చుని భర్తని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుంది. కౌసల్య సుమిత్ర ఇద్దరు కూడా ఒడిలోకి తీసుకున్నారు. సన్నిధౌ, వారిద్దరి ఒడిలో తానున్నాడు. రాజా దశరథ శోచన్, రాజు దశరథుడు బాధపడుతున్నవాడై జీవితాంతముపాగమతు, తన జీవితాన్ని ముగించాడు. యదాతు దీనం కథయన్నరాధిప ప్రియస్య పుత్రస్య వివాసనాతునః గతేర్ధరాత్రే భుజదుఃఖ పీడిత తదా జహౌ ప్రాణముదార దర్శనః. ఇలా మాట్లాడుతూ అప్పటికి అర్ధరాత్రి గడిచిపోయి, అర్ధరాత్రి గడిచిందంటే అర్థం ఏంటి? నిశావసానం అని అంటారు. అర్ధరాత్రి వెళ్ళిపోయింది అంటే తెల్లవారడానికి ముందున్న సమయం బ్రహ్మముహూర్త కాలం. తెల్లవారుజామున అవుతూ ఉండగా దశరథుడు తన ప్రాణాన్ని విడిచాడు. ఉదార దర్శన, ఉదారమైనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడే దశరథుడు. తెలుస్తోంది కదా, తను ఎక్కడ ధర్మం తప్పినట్టే ఉండడు. తాను భార్యల పట్ల కానీ, ప్రజల పట్ల కానీ, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని సేకరించే విధానంలో కానీ, అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో కానీ, ఇప్పుడు రాజు అయినవాడు తన పెద్ద కుమారుడికి రాజ్యం ఇవ్వడానికి ఎవరు కాదంట. ప్రజలందరినీ పిలిచి, ప్రజాప్రతినిధులందరినీ పిలిచి
ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో అందరినీ కూర్చోపెట్టి నా తర్వాత రాజు 4 కుమారులు కదా, రాముణ్ణి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీ అభిప్రాయాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పండి అంటే వాళ్ళంతా ఐక్యంతో ఏకకంఠంతో రాముడే కావాలని కోరుకున్నారంటే అంటే రాముడి మీద వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రేమ అట్లాంటిది, దశరథునికి ప్రజల పట్ల ఉండే విధేయత కూడా అట్లాంటిది కదా. ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని సేకరించి తాను రాజును చేయాలంటున్న ఆలోచనలో తాను ఉన్నట్టుగా తెలుసు. ఇక్కడ ధర్మం తప్పని వాడు దశరథుడు ఎక్కడ కూడా తాను ధర్మం తప్పినట్టుగా ఉండదు. చివరికి కైకేయికి వరం ఇవ్వడంలో కూడా అధర్మం అనిపించినా దానిలో కూడా సన్నివేశం సందర్భ ధర్మం ఉన్నది అని అంటారు. తాను ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి, అది ధర్మం కాకపోవచ్చు కానీ మాటకు కట్టుబడి తాను చెబితే అది మాటకు కట్టుబడ్డావు కాబట్టి ధర్మం కాదని రాముడు తొలగించవచ్చు. కానీ రాముడు కూడా మాటకు కట్టుబడ్డ దశరథుని యొక్క మాటకు కట్టుబడి వెళ్ళి, ఇదంతా కూడా చాలా ఉదారమైనటువంటి వ్యక్తులు, చాలా ఉదాత్తమైన పురుషులు. ఈ లోకంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, వెన్నుపోట్లు పొడిచి ఉన్నటువంటి వాడు తన వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళని దింపి పదవిలో కూర్చునేవాడు కొంతమంది, తన వాళ్ళు పోతే కూడా అప్పటికప్పుడే తాను రాజు అయిపోవాలనుకునేవాడు కొంతమంది. రకరకాల ప్రవృత్తులు ఈ రోజులో మనం గమనిస్తున్నాం కదా. రాజకీయ నాయకుల్లో గమనించట్లేదు. పదవి కోసం ఎంతంత ఉబలాటాలు, ఎంతంత ప్రాకులాటతో మనం గమనిస్తున్నాం. కేవలం పదవి కోసం, నన్ను అలా చేస్తే మీకు ఇది ఇస్తా, నన్ను సీఎం చేస్తే మీకు ఇవన్నీ ఇస్తా, నన్ను పిఎం చేస్తే మీకు ఇవన్నీ ఇస్తా, ఇవి కదా వాగ్దానం. అవడానికి ఇంతంత తాపత్రయపడుతుంటే అవ్వవలసిన ధర్మం ఉండి నీవు అవ్వాలి, నువ్వు రాజువి అంటే కూడా రాజుని కాను, మా నాన్నగారి మాట కట్టుబడాలి, నేను వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడే తప్ప రాముడు మాట ఇచ్చాను కాబట్టి తీర్చాలనుకున్నాడు తప్ప దశరథుడు పో నీ లెక్క ఏంటి కైకేయిని ఉరిదీసేయండిరా, రాముడు రాజు అయిపోతాడు అంటే కాదనేదేం లేదు, జరగనిదేం లేదు. అంతఃపురపు రహస్యాల్లో కైకేయిని ఆ మారుమూలే మట్టు పెట్టేస్తే తెలిసేది కూడా ఏంటి లోకానికి. అంతంత అవకాశములు ఉన్నప్పటికీ కూడా దశరథుడు కేవలం మాట తీసుకుంటాడు. ఇక్కడ ఉదార దర్శన, చిట్ట చివరి మాట, ఇంకా దశరథుని యొక్క ప్రస్తావనకు రాదు కదా. ఉదార దర్శన, గొప్ప ఉదారమైనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడు దశరథుడు. ధర్మాత్ముడు, సత్యసంధుడు, సత్యవాక్పాలకుడు, రాముడంత వాడికి దేవుడంత వాడు దశరథుడు. అంతే కదా. రాముడు ఎవరిని దేవుడు అన్నాడు? కనిపించే దేవుడు మా నాన్న అని చెప్పాడంటే ఎంత మంచివాడైతే తండ్రి పట్ల ఆ కృతజ్ఞత లభిస్తుంది. అలాంటి దశరథుడు ఒక స్వర్గప్రాప్తి ఈ రోజున కలిగి. ఈ రోజు చాలా గొప్ప రోజు, భీష్మాష్టమి అనండి. అంటే భీష్మునికి అందరూ తర్పణాలు చేయాలి. వాళ్ళెవరూ లేరండి, ఆయనకి వివాహం కాలేదు కదా. తల్లి తండ్రి కాదు, పిల్లవాళ్ళు కానీ మనవాళ్ళు కానీ ఇవేం లేవు, ఎవరు తర్పణాలు చేస్తారని. అంటే భగవంతుని యొక్క వరం, కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క వరం. భీష్ముడికి చెందిన వారే భారతీయులంతా కూడా. ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా భీష్మ పితామహునికి సంతతి లాంటివి. ఇక్కడ గొప్ప ధర్మాత్ముడు, ఎంత గొప్ప ధర్మాత్ముడు కాకపోతే యుద్ధమైన తర్వాత ధర్మరాజంత వాణ్ణి, అప్పట్లో ధర్మాలన్నీ తెలిసిన వాడు ఎవరంటే ధర్మరాజు ఒక్కడే. చాలా గొప్ప వ్యక్తి, కృష్ణుడు కూడా గౌరవించేంత గొప్పవాడు ధర్మరాజు. అలాంటి ధర్మరాజుని పిలిచి, భీష్ముడు గనక అంతరించిపోతే, ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతే ధర్మాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు, గబగబా వెళ్ళు అని ధర్మరాజుని పాండవుని తీసుకుని వెళ్ళి భీష్ముడి దగ్గర నుంచోబెట్టి ధర్మాలు చెప్పించిన వాడు పరమ. ఎన్ని ధర్మాలు తెలుసో ఆయన చెప్పిన చిట్ట చివరి స్తోత్రం కదా శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం. కానీ భీష్మ ఏకాదశి త్వరలో రాబోతుంది, ఒక 5-6 రోజుల్లో. ఆ భీష్మ ఏకాదశికి ముందు ఉండే అష్టమి, ఈ అష్టమి నాడు పరమపదించారని కొందరు. ఈ అష్టమి నాడు పరమపదిస్తే గనక భీష్మ ఏకాదశి నాడు ఎలా వస్తుంది విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రం అని కొందరు. కాకపోతే దీనికి ఒక లెక్క ఉంది. పక్షఛిద్రములు అని పక్షములో మధ్యని అష్టమిగా భావిస్తారు. ఏ భీష్మ పితామహుడు చనిపోవడానికి ముందుండేటువంటి అష్టమి నాడు గనక ఆయనకి నివాపాంజలి గనక సమర్పిస్తే ధర్మాత్ములై తరిస్తారు అని ధర్మశాస్త్రంలో వైయాఘ్రపాదాయ ఏదో అలాగా వైయాఘ్రపాద గోత్రంలో పుట్టినవాడని నాకు తర్పణాలు ఉంటాయి. ధర్మశాస్త్రంలో ధర్మసింధువు లాంటి చూస్తే గనక 4 తర్పణాలు ఉంటాయి. ఆ పితామహునికి నివాపాంజలి సమర్పించాయి. అదే రోజున ఇలాంటి ఈ పవిత్రమైనటువంటి రోజు, దీన్ని కూడా పవిత్రమైన రోజు అంటారు, ఆరాధనా ఉత్సవం లాంటిది. అలాంటి రోజే మనకి దశరథ మహారాజు స్వర్గప్రాప్తిని పొందడం కూడా, దశరథుడు కూడా భీష్మ పితామహుడు వంటి వాడి కదా. అంటే వారు వీరికంటే ముందు వారైనప్పుడు కూడా ధర్మాత్ములలో వీరిద్దరూ ధర్మాత్ములే, సందేహం లేదు. అలాంటి ఈ రోజున వారికి మనం ఇలా వాక్కులతో నైవాపాంజలి సమర్పించగలిగే, అంటే తర్పణం ఇవ్వగలిగేటువంటి భాగ్యాన్ని
కలిగించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచనామృత లహరికి మొక్కుతూ ఈనాటితో మనం ముగిద్దాం. మళ్ళీ బుధవారం నాడు ప్రవచనం ఉంటుంది. ఈ శని ఆదివారాలలో కులశేఖరాల వారి యొక్క త్రినక్షత్ర మహోత్సవాన్ని టిటిడి వారు మన ఆలయంలో చేస్తున్నారు. చిత్రకూట మండపంలో ప్రముఖుల ఉపన్యాసాలనే పెద్దలంతా మేలుకోట నుంచి చెన్నై నుంచి పెద్దలు వేయించేస్తున్నారు. వారి ప్రవచనాలు ఉంటాయి, అవన్నీ విందాం. కాబట్టి ఈ శని ఆదివారాల్లో రామాయణ ప్రవచనం ఉండదు, మళ్ళీ బుధవారం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శని ఆదివారాలు మళ్ళీ మనం యథావిధిగా రామాయణాన్ని వినే భాగ్యాన్ని పొందుతాం. రామాయణాన్ని చెప్పే భాగ్యాన్ని నేను వినే అదృష్టం మనం అందరం కలిసి పొందుతాం. అప్పటిదాకా ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తుభ ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం